11 రమ్మను వచ్చి తీసుకోపోమను అమౌంట్ తీసుకోపోమను దాన్ని ఏంటి రైట్ మంచి ఇంకా మంచి వేసినారు ఒక్కోసారి డబ్బుల దగ్గర ఎవడైనా పీడిస్తూనే ఉంటాడు. పీడించు కాదు చెప్తే తింటాడు. మన ఒకప్పటికి ఇప్పుడు చాలా న్యాయమైంది. సో ఎడిషన్ ఆఫ్ వాటర్ నాన్న, ఎడిషన్ ఆఫ్ వాటర్ ఎస్టర్డే సార్ సార్ yesterday our discussion లో సార్ హలో సార్ మనం రాసామా ఏమని సార్? స్టూడెంట్స్ సార్ నిన్న యాసిడ్ మీద రియాక్షన్ రాసాం కదా, రాసాం సార్. రాసామా లేదా? చెప్పండి. నౌ నెక్స్ట్ వన్ ఆక్సిమెర్క్యురేషన్ మెర్క్యూరీ ఎస్టేట్ అని చెప్పి నిన్న స్టార్ట్ చేసి అంతే కదా? అవును సార్. రైట్. సో మెర్క్యూరీ ఎస్టేట్ లో here HgOAC no, in this case mercury OAC here OAC nana, but in this case what happened, one of the ester group released as acetic acid, remaining forms as HgOAC plus. This mercury, this is acting as electrophile nana, electrophile. Okay na? Now reaction I am writing yesterday ichanu, but mechanism inka em rayale manam. Like this alkene, first reagent HgOAC taken to by here what? Water nana. Next one what is there here? NaBH4 by OH minus. Okay na? Okay na? Yes sir. Addition of water. Addition of water లో ఏం చేయాలని చెప్పాను, మార్కోని కాఫ్ రూల్. Here H plus added less substituted, OH added more substituted place. Our answer are CH, here what? CH2. Here hydrogen we are adding, here OH, Marconi product. Marconi product అంటే ఏమనుకున్నావు నాన్న? లెస్ సబ్స్టిట్యూటెడ్ సైడ్ హైడ్రోజన్, మోర్ సబ్స్టిట్యూటెడ్ ప్లస్ న్యూక్లియోఫైల్ రావడాన్ని మనము మార్కోని కాఫ్ రూల్ అన్నాం. మరి ఇది ఎలా రియాక్షన్ జరిగింది? విల్ సీ ద మెకానిజం. విల్ సీ ద మెకానిజం. ఓకే, హియర్ ఆర్ CH double bond CH2 nana. Now mercury acetate HgOAC. ఇప్పుడు ఎలక్ట్రోఫైల్ ఎవరు అనుకున్నాం మనం? ఎలక్ట్రోఫైల్ HgO ప్లస్ కదా, ఇక్కడ ఉంది క్లియర్ గా ఎలక్ట్రోఫైల్. Now this is added. Here bond cleavage this side. Then tell me nana answer here. R CH here CH2 HgOAC, here is the pledge charge nana, but further rearrangement not there. Reason, mercury having d10 electron, vacant d orbital not there, d orbital is completely filled, d orbital is there completely filled. Then one of the pair donated to positive charge. Actually around carbon here how many electrons? 6 only, plus ante. But Hg attack is the answer emaide R CH here CH2 here. What is our answer? HgOAC here bond. Now what is the intermediate here? Cyclic intermediate nana. Cyclic intermediate. ఈ cyclic intermediate no rearrangement. Rearrangement ఉండదు. Rearrangement ఏ ఉండదు. Then what we are adding here? Water we are adding. Lengthy mechanism check. Here from this one OH is coming. Here this mercury cleavage. Okay na? Then our answer R CH. Here what is the product here? OH is added. Now CH2 HgOAC nana. But after this what is there here?
Sodium borohydride is there. Sodium borohydride. NaBH4 by OH minus. Now tell me. Immediately here bond cleavage. Mercury forms as Hg, acetic acid, ACOH. This ACOH converted to acid. One of the hydrogen transferred this place. One of the hydrogen transferred. Then our product formation RCH here, CH2 here, H here, OH nana. This is the mechanism. Lengthy mechanism. Overall addition of water nana. Clear. Here alkene is given. Here the reagent mercury extracted by water and sodium. This is the total reagent nana. This total is given addition of water. OH from water, H from NaBH4 nana. Here no rearrangement. Reason here cyclic intermediate. This cyclic intermediate explain rearrangement is not there. Above example rearrangement ఉంది acidic medium లో, ఇక్కడ rearrangement ఉండదు. ఎక్కడ ఉంటే అక్కడే రాసుకోవాలి, జాగ్రత్త. ఇప్పుడు example, now again I am writing RCH, here a double bond. What is there here? Hg, OAC taken to by water, sodium borohydride by OH minus nana. Now again here HgOS be taken to by water, and here I am taking here NaBD4 by OH minus nana. Similar way here Hg taken to by here D2O. మెకానిజం తెలవడానికి ఇవన్నీ రాస్తున్నా నేను. మెకానిజం తెలవడానికి రాస్తున్నా నాన్న. ఇప్పుడు చెప్పండి ఆన్సర్. Tell me. So first year Marconi, here bond cleavage this side. Here OH from water, H from NaBH4. That's why answer here R CH nana, here H. Here H is there, no? H from NaBH4. This one. Water from H2O. This is answer. Next example, tell me R CH nana. ఇప్పుడు చెప్పండి. ఇగో NaBD4 ఏముంది ఇక్కడ? D ఉంది, హైడ్రోజన్ లేదు D. అంటే ఇక్కడ అటాక్ అయ్యేది ఎవరు? D. ఇక్కడ అటాక్ అయ్యేది ఎవరు? OH. నెక్స్ట్ చెప్పండి మీరే. R CH నాన్న, ఇక్కడ CH చెప్పండి. ఇప్పుడు here H added, here what? ఎవరు? OD. D2O కదా ఇక్కడ. Yes sir. H2O ఉంటే OH, కానీ ఇక్కడ D2O కదా ఉంది, అంటే వచ్చి యాడ్ అయ్యేది ఎవరు? OD నా? OD. అవును సార్. ఇలా మీకు క్లియర్ రాశాను ఎక్కడ ఏం యాడ్ అవుతుంది. H ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది, వాటర్ OH ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది, క్లారిటీ ఉంది. రీఅరేంజ్మెంట్ రాయద్దు, నన్ను ఎక్కడ డబుల్ బాండ్ ఉంటే అక్కడే రాయాలి. ఇది ఎవరు? దీన్నే ఫస్ట్ ఏమైతుంది, మెర్క్యూరీ యాడ్ అవుతుంది, తర్వాత O అంటే ఆక్సీ మెర్క్యురేషన్, మెర్క్యూరీ తర్వాత O వాటర్ యాడ్ అవుతుంది, మెర్క్యూరీ యాడ్ అయిన తర్వాత వాటర్ యాడ్ అవుతుంది, తర్వాత డి మెర్క్యూరీ తీసేస్తున్నాం మనం, డిమెర్క్యురేషన్ తీసేసాం కదా, దాన్ని ఏమంటాం? OMDM, ఆక్సీ మెర్క్యురేషన్ డిమెర్క్యురేషన్ అన్నాం. ఇది ఎడిషన్ ఆఫ్ వాటర్ నాన్న. నౌ ఎగ్జాంపుల్స్ హియర్, different example I am taking here. CH3 CH double bond, okay na? Now first case ఏమన్నాం? addition of water in acid medium, that's why rasa dilute H2SO4 తీసుకోండి. సెకండ్ కేసు ఏం తీసుకుందాం మనము? ఆక్సిమెర్క్యురేషన్ డిమెర్క్యురేషన్.
HgSO4 by ever nana water. Here what is there here? NaBH4 OH minus nana. But here what happened here? Marconi half role. CH2 ki em add chedam. CH2 ki Hydrogens. hydrogen good. CH ki OH. OH. That's all in both cases same. ఎందుకంటే ఇక్కడ rearrangement is not required. In both cases answer isopropyl alcohol nana. Okay na? Next Yes. example here CH3 double bond here CH2. Our answer here once again H3O plus అంటాను ఇట్లా కూడా రాసుకోవచ్చు. తర్వాత ఎవరు ఇక్కడ మెర్క్యూరీ ఎస్టేట్ బై వాటర్ ఇయర్ ఎవరు NaBH4 by OH minus నానా. టెల్ మీ ఇక్కడ ఆన్సర్ ఎలా? ఈ బాండ్ క్లివైతే ఇయర్ C మైనస్ ఇక్కడ C ప్లస్ CH2 కి ఏం యాడ్ చేయాలి నేను? H యాడ్ చేద్దాం. C కి ఏం యాడ్ చేద్దాం? ఏం యాడ్ చేస్తా? ఇక్కడ H ఇది ఎవరు? OH. మార్కోనిక్ ఆఫ్ రూల్ ఇక్కడ కూడా ఆన్సర్ అదే సేమ్. No change in both cases. Here hydrogen is added, here OH nana. Like this addition of water is there. Addition of water Marconi half rule. Okay na? Similar way here double bond is there like this. Here double bond. Once again the reagent H2O by H plus. Next case here Hg OAC taken to by H2O. NaBH4 by what? OH minus nana. Then tell me answer. Here bond cleavage. Okay. Our answer here bond. Then here H added, here OH added. Next case also same answer nana. Marconi half rule. Here H added, here OH added. Marconi half rule. Okay na? Next example here CH3 CH here CH3 CH double bond CH2 given nana. Here first one HgOAC taken to by water. Then here reagent NaBH4 by H plus. Second case ఎవరు? H3O plus. ఇప్పుడు చెప్పండి. ఫస్ట్ వన్ ఇక్కడ ఏం యాడ్ అయితే మార్కోనిక్ ఆఫే. హియర్ బాండ్ క్లివేజ్. దీనికి ఏం యాడ్ చేయాలి? H ఇక్కడ OH. నో రీఅరేంజ్మెంట్. మెర్క్యూరీ సాల్ట్ ఉన్నప్పుడు రీఅరేంజ్మెంట్ ఏం రాయొద్దు. జస్ట్ మార్కోని హౌ టు రైట్. హియర్ H హియర్ OH నానా. హియర్ OH. దట్స్ ఆల్. దిస్ ఈజ్ H. కానీ యాసిడ్ మీడియంలో ఏమైంది? ఫస్ట్ H ప్లస్ యాడ్ అవుతుంది. కేర్ఫుల్ గా అబ్జర్వ్ చేయాలి. CH nana here acid medium. Yesterday also we discussed here hydrogen here plus nana. A plus ఇది ఏ క్యాటయాన్ చెప్పండి? సెకండరీ. మరి అడ్జసెంట్ ఎవరు ఉన్నారు? టెర్షియరీ ఉంది కనుక ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు? More stability. రీఅరేంజ్మెంట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. మోర్ స్టెబిలిటీ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. ఇది యాసిడ్ మీడియంలో ఉంది. అన్నిట్లో చెప్పట్లే మళ్ళీ రీఅరేంజ్మెంట్. అన్ని కేసులు రీఅరేంజ్మెంట్ ఉండదు. యాసిడ్ తో స్టార్ట్ అయ్యే వాటిలో. ನಾವು ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం? మనం హైడ్రోజన్ షిఫ్ట్ రాసుకోవాలి. ఓకేనా? Okay. సో ఈ హైడ్రోజన్ ఇక్కడ షిఫ్ట్ అవుతుంది. హియర్ హైడ్రోజన్. సో whenever hydrogen shifted answer CH3. Now here CH3 nana. Here hydrogen added CH3. Here is the plus. ఇది ఏ క్యాటయాను? టెరిషరీ. మరి among primary secondary ఏమనుకున్నాం? టెరిషరీ more stable than secondary than. That's why hydrogen shift rearrangement is there. Now ఇప్పుడు ఎవరు యాడ్ అవ్వాలి? OH. వాటర్ కదా. ఇప్పుడు చెప్పండి ఆన్సర్ ఎక్కడ? CH3 CH3. Now here is the OH. మన ఇక్కడ డబుల్ బాండ్ లేదు యాక్చువల్ గా సబ్స్ట్రేట్ లో. చూడు ఎబో ఎక్కడ వచ్చింది? ఆన్సర్ ఇక్కడ ఉంది. కానీ
రీఅరేంజ్మెంట్ కి వచ్చే పొజిషన్ మారిపోయింది నాన్న. అంటే రెండిట్లో సేమ్ ఆన్సర్ రాదు. రీఅరేంజ్మెంట్ వచ్చే దగ్గర ఉంటే రెండు సేమ్ ఆన్సర్ కాదు. మరి ఇదే ప్రోడక్ట్ అందాం మనము మేజర్. ఇంకా ఏం పాసిబిలిటీ ఉందిరా? మైనర్. యా, ఏది బిఫోర్ రీఅరేంజ్మెంట్ కాకముందు కూడా వన్ ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్ ఇది ఉంటుంది. బట్ దిస్ ఈజ్ మైనర్ నాన్న, జాగ్రత్త. ఇలా రెండు ఉన్నాయి. యాసిడ్ మీద రీఅరేంజ్మెంట్ రాసుకోవాలి తప్ప మెర్క్యూరీ సాల్ట్ ఇచ్చిన రీఅరేంజ్మెంట్ రాసుకోవద్దు. ఓకేనా సార్? ఒకవేళ యాసిడ్ ఇంకా మెర్క్యూరీ సాల్ట్ ఇస్తే అప్పుడు రెండు ఇయర్ గా రెండు రియేజెంట్స్ ఒక దగ్గర ఉండవు కదా. ఓకే సార్. ఓకేనా? సో Okay. నెక్స్ట్ ఇది యాసిడ్ ఇచ్చినంటే రెండు ఇచ్చినా యాసిడ్ మీడియం తీసుకొని చేయి. ఓకే సార్. Now, like this, here is the double bond is there. Now H3O plus given. మీరు ఆన్సర్ చెప్పండి, ఏం చేద్దాం? బాండ్ ఎక్కడ క్లీవ్ చేయాలి నేను? ఈ వైపే కదా. Yes sir. Then what is our answer now? Here cleavage. Here hydrogen is added. Then here is the plus secondary cation. But here what is there? Here hydrogen is there, tertiary. కనుక ఏం చేద్దాం మనం? హైడ్రోజన్ షిఫ్ట్ చేసుకుందాం. This hydrogen shifted this place. Hydrogen shift rearrangement is there. Rearranged product only major product. Okay na? Now here hydrogen shifted here plus shifted here. So here cation is what? Tertiary cation, more stable. Then you can write product nana. H2O lo undi water. Then our answer here. Then here OH. This is a major product. Okay na? Out of this here other product is there, minor product. Here minor also there. This is minor nana. Before rearrangement minor, after rearrangement major. Okay? Like this addition of water unte meer answer రాసుకోవాలి. రాస్తారా? గుడ్. మరి నేను ఇంకా కొన్ని ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తా, మీరే హోంవర్క్ చేసి నాకు పంపండి. మీరే రాసుకోండి ఇవన్నీ. మీరు వీటికి ఆన్సర్ రాసి పంపాలి నాకు. CH double bond here, CH2, H3O plus. What is your answer? 1. ఇలాంటి సిమిలారిటీస్ మనం రాసాం క్వశ్చన్, కానీ అక్కడ వేరే రాసుకున్నాం. HX సెక్షన్ దగ్గర రాసినాం మనం. రాసుకోండి క్వశ్చన్. ఇయర్ డబుల్ బాండ్, ఇయర్ వాటర్ ఇస్ గివన్ H ప్లస్. ఎందుకంటే మళ్ళీ మీకు రేపు ఎగ్జామ్ లో వస్తే టెన్షన్ పడకుండా ముందే రాసుకుంటే అన్ని ఎగ్జాంపుల్ ఆల్మోస్ట్ అన్ని మోడల్స్ కవర్ అయితే మీరు ఓన్ గా రాసుకోవచ్చు. ఇలా H3O ప్లస్. వీటన్నిటికి మీరు ఆన్సర్ పంపండి నాకు. Here oxymercuration, demercuration, here addition of water in acid medium నాన్న. అన్ని రాసుకోండి నీట్ గా. వాటికి మీరు ఆన్సర్ పంపండి నాకు. ఓకేనా? సార్ ఒక రియాక్షన్ E1 E2 ఎలా చెప్పేది సార్ అది? E1 E2 ఎలిమినేషన్ కదా. అవును సార్. డిహైడ్రోజనేషన్ ఉంటే E2. ఓకే సార్. HX ఆల్కైల్ హాలైడ్ వస్తాయి కదా. అందులో చార్జ్డ్ బేస్ ఎవరు? ఆల్కాలిక్ KOH గానీ RO మైనస్ గానీ NaNH 3 ఇచ్చానుగా. E2 అదిగా. అది ప్రైమరీ సెకండరీ టెర్షియరీ అన్ని మర్చిపో. E2. డిహైడ్రేషన్ ఆఫ్ ఆల్కహాల్ వస్తే E1. ఓకే. ఆల్కహాల్ డిహైడ్రేషన్ వచ్చింది, యాసిడ్ మీడియం వచ్చింది కదా. ఆల్కహాల్ రిమూవల్ అయితే అది E1 మెకానిజం. క్లారిటీ వచ్చిందా ఇప్పుడు? రియాక్షన్ వయా కార్బోకేటన్ E1 నానా. ట్రాన్సిషన్ స్టేట్ E2. ఆల్కైల్ హాలైడ్ అని E2 మెకానిజం. ఆల్కైల్ హాలైడ్ అని E2 నానా. ఓకే. నెక్స్ట్ ఇది ఎడిషన్. మనం మాట్లాడుకున్న రియాక్షన్స్ అన్ని కూడా ఎవరు? ఎడిషన్ రియాక్షన్స్. ఇలా మీరు రాయండి. నెక్స్ట్ సిమిలర్ ఎగ్జాంపుల్, మనం వాటర్ బదులుగా ఆల్కహాల్ కూడా యాడ్ చేయొచ్చు. సేమ్ రియేజెంట్
మరి ఇక్కడ ఆల్కహాల్ ఇన్ యాసిడ్ మీడియం, వాటర్ బదులుగా ఆల్కహాల్ తీసుకున్న అంతే, సేమ్ మెకానిజం నానా. HgOS by ROH ఆల్కహాల్, ఇక్కడ NaBH4 by OH మైనస్. ఇప్పుడు చెప్పండి ఆన్సర్. సేమ్ మెకానిజం అని చెప్పా, ఇదే సేమ్. ఇయర్ బాండ్ క్లివేజ్, ఇక్కడ ఎవరు H, ఇక్కడ ఎవరు వస్తారు OR. వాటర్ ఉంటే OH కదా, ఆల్కహాల్ ఉంది కనుక ఎవరు వస్తారు OR వస్తుంది నాన్న. నౌ అవర్ ఆన్సర్ ఇయర్ CH3 నో. Here R CH, here H is added, ఇక్కడ ఎవరు యాడ్ OR యాడ్, ఈథర్ ప్రిపరేషన్, ఇక్కడ కూడా సేమ్ OR యాడ్ అవుతుంది. దెన్ ఆన్సర్ R CH, here ఎవరు, here హైడ్రోజన్ వీఆర్ యాడింగ్, here OR నానా. ఇది కూడా రీఅరేంజ్మెంట్ ఉంటుంది, ఇక్కడ రీఅరేంజ్మెంట్ లేదు, సేమ్ వాటర్ లెక్కనే సేమ్ మెకానిజం. అక్కడ OH యాడ్ చేస్తాం, ఇక్కడ OR, రెండే తేడా, ఇంకేం. ఎగ్జాంపుల్స్ రాయనా. CH డబుల్ బాండ్ ఇయర్ నానా. మార్కోని రియాక్షన్ చెప్పండి. ఇయర్ మిథైల్ ఆల్కహాల్ బై యాసిడ్, నౌ HG మెర్క్యూరీ ఎస్టేట్ బై మిథైల్ ఆల్కహాల్ నానా, అండ్ ఇయర్ NaBH4. ఇప్పుడు చెప్పండి ఆన్సర్. ఏం యాడ్ చేద్దాం, ఇక్కడ బాండ్ క్లివ్ అయితే ఇటువైపు ఏం యాడ్ చేయాలి, హైడ్రోజన్ సార్. హైడ్రోజన్. ఇక్కడ ఏం యాడ్ చేయాలి, OCH3. వెరీ గుడ్, OCH3 OR, OCH3 యాడ్ చేయాలనమ్మా. సో ఆన్సర్ అయిపోయింది, ఇంకా నేనేం చెప్పడానికి ఏం లేదు. ఆన్సర్ ఓవర్. CH here H. నౌ వీఆర్ యాడింగ్ హైడ్రోజన్ ఇయర్ OCH3 యాడ్ చేయాలి. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఆల్సో సేమ్ ఆన్సర్. CH3 CH here CH2, here hydrogen we are adding, here OCH3 we are adding, that's all. మార్కోని రీఅరేంజ్మెంట్ ఉంటే రీఅరేంజ్మెంట్ రాయండి, నో ప్రాబ్లం. ఇంతకుముందు మనం ఎలా రాస్తాం అలానే. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్, ఇయర్ లైక్ దిస్ ఈస్ గివన్, ఇయర్ ఆన్సర్ CH2. చెప్పండి ఆన్సర్. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి నేను, ఫస్ట్ వన్ మిథైల్ ఆల్కహాల్ బై యాసిడ్ నానా. Here HgOH taken to by methyl alcohol, here what is there, here NaBH4 by OH nana. Answer చెప్తారా. Here this is the bond cleavage, CH3O. right. సో ఇక్కడ ఏం అటాక్ చేయాలి, H అటాక్ చేయాలి. Here H అటాక్ చేసి ఇక్కడ ఏం యాడ్ చేయాలి, OCH3, అంతేగా. మార్కోనియే. మరి ఇక్కడ కూడా ఏం యాడ్ చేయాలి, ఈ ఎండ్ కార్బన్ కి ఎవరు H, ఇక్కడ ఎవరు అటాక్ చేయాలి, OCH3. అర్థమైంది కదా. ఇలా మనం రియాక్షన్ రాసుకుంటా పోండి. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ రాస్తున్నా. PH CH డబుల్ బాండ్ నానా, డిఫరెంట్. వన్స్ అగైన్ H3O ప్లస్, ఇక్కడ HgOS taken to by water, NaBH4 by OH. Next, here same methyl alcohol by H plus. Next here HgOH taken by CH3OH by NaBH4 by OH మైనస్ నాన్న. చెప్పండి. సేమ్ ఇక్కడ మార్కోని, ఇక్కడ బాండ్ క్లివ్ అయితే ఎవరు, ఇది మైనస్, దీనికి ఎవరు H అటాక్ చేయండి. ఆన్సర్ ఇయర్ PH CH, ఇక్కడ ఎవరు, ఇయర్ ఆన్సర్ PH CH. ఇయర్ రీఅరేంజ్మెంట్ ఈజ్ నాట్ రిక్వైర్డ్ నానా. సో here H is added, here OH. Same, here H is added, here OH. Here H is added, here what is there, here OCH3. Here H is added, here what is there nana, OCH3. Good. Like this here Marconi half rule, this is addition of water.
యాసిడ్ మీడియం చేసాం, మెర్క్యూరీ సాల్ట్ ప్రజెన్స్ లో తీసుకున్నాం 2. ఇంకొకటి ఉంది ఏమన్నా హైడ్రోబోరేషన్ B2H6 అని చెప్పిన వెరీ ఇంపార్టెంట్ రియాక్షన్ B2H6. సో హియర్ దట్ ఈస్ హైడ్రోబోరేషన్. హైడ్రోబోరేషన్ రియేజెంట్ ఎవరు? B2H6 by THF by hydrogen peroxide by OH-. Lengthy mechanism nana, total is given water, addition of water. But వచ్చే product ఎవరు? Anti-Marconi product. Product is anti-Marconi. Now example I am taking here are CH double bond CH2. But reagent is there B2H6 by THF, hydrogen peroxide by OH minus nana. Answer ఏం రాయాలి నేను? సేమ్ బాండ్ క్లీవ్ అవుతుంది సార్. అయిన తర్వాత ఇక్కడ నేను ఇప్పుడు H ఎక్కడ రాయాలి? యాక్చువల్ గా CH2 దగ్గర రాయాలి, కానీ ఇప్పుడు ఏం చెప్పిన యాంటీ మార్కోని అంటే రివర్స్ రాయాలి. అంటే ఇప్పుడు ఎక్కడ అటాక్ చేయాలి? H కి. OH ఎక్కడ అటాక్ చేయాలి? CH కి. కానీ రివర్స్ ఇక్కడ CH2 కి రివర్స్ వస్తుంది. మన ఎబో ఎగ్జాంపుల్ రివర్స్ కదా. అవును సార్ కదా, అంటే మార్కోనికి రివర్స్ ఉంది కనుక దీన్ని ఏమంటాం మనము? యాంటీ మార్కోని ప్రోడక్ట్. రిమెంబర్ నానా, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రియాక్షన్. హైడ్రోబోరేషన్ is given, product is anti marconi. హైడ్రోబోరేషన్ is given, anti marconi. ఎబో ఎగ్జాంపుల్ లో మార్కోని యాసిడ్ మీద రీఅరేంజ్మెంట్ ఉంది, మెర్క్యూరీ సాల్ట్ లో రీఅరేంజ్మెంట్ లేదు. బట్ హైడ్రోబోరేషన్ మార్కోనే కాదు, రివర్స్, అది యాంటీ మార్కోని ప్రోడక్ట్. మరి ఇది రావడానికి కారణం ఏంటి? మెకానిజం విల్ సి. ఓకేనా? సో కొన్ని ఎగ్జాంపుల్ రాశాక ఐ విల్ రైట్ ద మెకానిజం. ఫస్ట్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్ CH3CH నానా. ఇప్పుడు ఆన్సర్ ఇయర్ హైడ్రోబోరేషన్. చెప్పండి ఆన్సర్ ఏం రాయాలి నేను? Sir, CH3, CH3, CH2. యా, ఇక్కడ దీని CH2 ఇయర్ యాంటీ మార్కోనిగా. ఓకే, ఎస్ సార్. యాంటీ మార్కోని రెగ్యులర్ వాటి కంటే రివర్స్ నానా, జాగ్రత్త చూసుకోండి. ఇప్పుడు హైడ్రోబోరేషన్ ఆన్సర్. సారీ, CH3 CH3 CH2H ఇక్కడ ఎవరు? CH ఇక్కడ H OH, యాంటీ మార్కోని. మరి ఇప్పుడు ఆన్సర్. సార్ బాండ్ క్లీవ్ అవుతుంది అప్పుడు. ఇక్కడ ఏమి అటాక్ చేయను? ఇక్కడ H, ఇక్కడ OH, యాంటీ మార్కోని. యాంటీ మార్కోని. ఇప్పుడు నాన్న చెప్పండి ఆన్సర్. CH2 పక్కన OH. ఇప్పుడు OH ఎక్కడ అటాక్ చేయాలి నేను? CH2. రైట్, ఎండ్ కార్బన్ కి. గుడ్. ఇక్కడ H, ఇక్కడ H. ఓకే, ఇలా క్లారిటీ వచ్చింది. హైడ్రోబోరేషన్ ఏం చేయాలి? యాంటీ మార్కోని. మార్కోని కాదు, యాంటీ మార్కోని. మరి మెకానిజం ఇలా ఎలా వచ్చింది? ఇది యాంటీ మార్కోని ఎందుకు వచ్చిందో చూద్దాం. విల్ సీ ద మెకానిజం. వెరీ లెంతీ మెకానిజం, మీకు పేషెన్సీ ఉండాలి. Here CH, here double bond is there. ఇక్కడ ఎవరు? BH3 నానా. ఇక్కడ ఎలక్ట్రోఫైల్ అంటే BH3 నే. B2H6 అనే డైమర్ గా డైబోరేన్ మీకు ఫస్ట్ ఇయర్ లోనే ఉంది కదా. డైబోరేన్ అంటే ఎవరు? BH3 యొక్క డైమర్. BH3 యొక్క డైమర్. ఓకే, ఇప్పుడు ఎలక్ట్రోఫైల్ ఇదే. ఇది ఎలక్ట్రాన్ డెఫిషియెంట్, ఇది ఎలక్ట్రోఫైల్. ఎడిషన్ మార్కోనియే. ఎడిషన్ మార్కోని. ఇక్కడ BH2, ఇది H.
నౌ ఇప్పుడు చెప్పండి దీస్ ఎలక్ట్రాన్ ఇది ఎలక్ట్రోఫైల్ కదా ఇయర్ బాండ్ క్లివేజ్ నాన్న మరి బాండ్ క్లివేజ్ అయితే ఇప్పుడు ఎవరు అటాక్ కావాలి OH OH. అప్పుడే ఓహెచ్ ఆడింది అక్కడ లేదు చూడు H ఎలక్ట్రోఫైల్ చూసుకో ఎలక్ట్రోఫైల్ ఎవరుందో చూడండి బి BA. ఇది డెఫిషియెంట్ సెంటర్ ఇది అటాక్ అవుతుంది ఇక్కడ ఇది అటాక్ అవుతున్నప్పుడు ఇక్కడ ఇది అటాక్ అవుతుంది ఆర్ సిహెచ్ ఇక్కడ ఎవరు CH2 ఇక్కడ ఎవరు నాన్న BH బాండ్ గుర్తుపెట్టుకోరి ఇప్పుడు శ్రీకాంత్ హాట్ వాటర్ రా శ్రీకాంత్ హాట్ వాటర్ ఎడిపోయిండు నువ్వెవరు ఆ చెప్పండి నాన్న ఇక్కడ బి ఇటువైపు ఈ ఎలక్ట్రాన్లు వస్తాయి కనుక ఇది బాండ్ యాడ్ అవ్వడానికి రెడీగా ఉంది ఇది బాండ్ అవ్వడానికి రెడీగా ఉంటే ఇక్కడ ఓల్డ్ బాండ్ క్లీవ్ అవుతుంది ఈ ఓల్డ్ బాండ్ క్లీవ్ అవుతున్నప్పుడు ఇక్కడ న్యూ బాండ్ ఫామ్ అవుతుంది ఇక్కడ న్యూ బాండ్ ఫామ్ అయితే ఇక్కడ ఎవరు న్యూ ఓల్డ్ బాండ్ క్లీవ్ అయింది ఇక్కడ బోరాన్ ఎలక్ట్రోఫిలిక్ ఎడిషనే మార్కోని ఎడిషనే రియాక్షన్ మార్కోని కాఫ్ రూల్ మారలే బట్ ప్రోడక్ట్ యాంటీ మార్కోని నాన్న రియాక్షన్ మార్కోని ఇలా ఏం ఫామ్ అయింది యాంటీ మార్కోని ట్రాన్సిషన్ స్టేట్ ఇది వచ్చిందా ఇప్పుడు ఏమైంది వినాలి కంప్లీట్ గా ఇక్కడ ఈ బాండ్ క్లీవ్ అవుతుంది కదా ఇప్పుడు ఈ న్యూ బాండ్ ఫామ్ అయింది కనుక ఆన్సర్ ఆర్ సిహెచ్ జాగ్రత్త చూడండి సిహెచ్ ఇక్కడ ఎవరు బాండ్ ఇయర్ BH2 బాండ్ ఉంటది ఇక్కడ హెచ్ యాడ్ అయింది ఓవరాల్ గా ఏం జరిగింది ఈ డబుల్ బాండ్ ఈ BH2 కి ఎవరు యాడ్ అయ్యారు బోరాన్ ఈ CH కి ఎవరు యాడ్ అయ్యారు నాన్న హెచ్ BH3 లో ఒక BH బాండ్ క్లీవ్ అయిపోయి బోరాన్ CH2 కి యాడ్ అయింది హైడ్రోజన్ CH కి యాడ్ అయింది మార్కోని మళ్ళీ ఇప్పుడు BH3 లో ఇంకా 2 BH బాండ్స్ ఉన్నాయి చూడ్రి ఉన్నాయా అంటే మళ్ళా ఇంకా ఆల్కిన్ కి యాడ్ అవుతాయి నాన్న ఇప్పుడు ఇంకో ఈ బోరాన్ ఎక్కడ యాడ్ అవుతుంది CH2 కి యాడ్ అవుతుంది ఈ హెచ్ ఎక్కడ యాడ్ అవుతుంది CH కి 2 మోల్ యాడ్ చేద్దాం చూడండి జాగ్రత్త ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఏముంది ఆర్ చూడండి ఇక్కడ CH2 ఇదెవరు బోరాన్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఇది యాడ్ అయితే ఏమైంది నాన్న CH2 ఇక్కడ ఆర్ ఇక్కడ టోటల్ 3 BH బాండ్ ఉండడం వల్ల 3 ఆల్కిన్ ఇన్వాల్వ్ అయినాయి దీన్ని ఏమంటాం ఆల్కైల్ బోరాన్ ఇది ఫామ్ అయింది ఇంకా రియాక్షన్ అయిపోలేదు బంగారం ఇది జాగ్రత్త ఇది ఆర్ దీన్ని ఆర్ ఇది ఏమనుకుందాం R' అనుకోండి బిగ్ మెకానిజం కనుక ఇది R' అనుకున్నా దీన్ని R' ఇది ఆర్ మళ్ళీ రాస్తున్నా చూడ్రి రియాక్షన్ అయిపోలేదు అగైన్ మళ్ళీ తీసుకుంటాను ఇక్కడ R' బోరాన్ R' ఓకే ఇప్పుడు ఎవరున్నారు మన దగ్గర హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్ బై బేస్ నానా ఈ హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్ మీకు తెలుసు ఓపెన్ బుక్ షేప్ కదా ఈ HOH రిమూవ్ అయితే యు ఆర్ గెటింగ్ వాట్ ఇయర్ OO-. ఇప్పుడు చెప్పండి ఈ బోరాన్ ఎవరు ఎలక్ట్రాన్ డెఫిషియెంట్ నానా ఎలక్ట్రాన్ డెఫిషియెంట్ కదా మరి OH ఎవరు OH ఎలక్ట్రాన్ ఎక్సెస్ కనుక ఈ డెఫిషియెంట్ తో బాండ్ ఫామ్ అయింది ఓకే ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్లు ఎక్సెస్ ఇక్కడ దీనికి అవసరం ఇక్కడ ఎక్కువ ఉన్నాయి కనుక బోరానికి ఓ బాండ్ నానా ఆర్ బోరాన్ ఆర్ ఇక్కడ ఎవరు OH మరి ఎప్పుడైతే ఈ ఎలక్ట్రాన్ ఇక్కడ అయింది ఇక్కడ ఏ ఛార్జ్ నెగిటివ్ ఛార్జ్
పాజిటివ్ వస్తుంది. ఓకేనా? ఇప్పుడు నెగిటివ్ చార్జ్ కోసం ఇప్పుడు ఈ OH రెడీ టు క్లీవ్ అవుతుంది. జాగ్రత్త చూడండి. ఎప్పుడైతే OH రెడీ టు క్లీవ్ ఇది R మైనస్ ఇక్కడ ప్లస్ వైపు మైగ్రేట్ అవుతుంది. కేర్ఫుల్ గా అబ్జర్వ్ చేయాలి. OH మైనస్ రిలీజ్ అవుతుంది నాన్న, కనుక O ప్లస్, ఈ ప్లస్ కి R మైనస్ వస్తుంది. ఎప్పుడైతే ఇక్కడ ఈ బాండ్ క్లీవ్ అయిందో ఇది ప్లస్ ఆల్రెడీ మైనస్, ప్లస్ బికమ్ ఏమైంది న్యూట్రల్. ఇప్పుడు చెప్పండి ఆర్ బోరాన్ ఇది ఆర్, ఇప్పుడు ఏమైంది ఈ ఓకి ఎవరు వచ్చారు ఆర్ డాష్. ఆర్ ఓవరాల్ ఏం మారింది ఆర్ కాస్త ఓఆర్ గా మారింది. ఈ ఆర్ ఏమైంది ఓఆర్ అవ్వలేదా? దేనివల్ల హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్. మరి అలానే ఇంకా 2 మోల్ హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు కూడా ఏమైంది ఈ ఆర్ కాస్త ఓఆర్, ఇది కాస్త ఓఆర్, ఓఆర్ టోటల్ ఓఆర్ బోరాన్ ఓఆర్ బోరాన్ ఓఆర్ నాన్న. బట్ దీన్ని హైడ్రోలసిస్ చేస్తే, హైడ్రోలసిస్ అంటే ఏమైంది ఇప్పుడు ఇయర్ బాండ్ క్లివేజ్ ఇక్కడ ఎవరు ఇయర్ హెచ్ అటాక్ అయితే దీనికి ఎవరు OH. ఇలా ఎన్ని 3 బాండ్స్ క్లివ్ అవుతున్నాయి. ఇప్పుడు చెప్పండి ఏమైందో ఈ ఆర్ డాష్ OH కదా, ఆర్ డాష్ ఎన్ని ఉన్నాయి 3. తర్వాత ఇది ఎవరు H3BO3. ఓవరాల్ గా ఏం ఫామ్ అయింది ఆల్కహాల్ ఫామ్ అయిందా లేదా? ఇప్పుడు చెప్పండి బోరాన్ అటాక్ అయిన కార్బన్ కే OR వచ్చింది అంటే ఇప్పుడు చూడు ఇక్కడ బోరాన్ ఎక్కడ యాడ్ అవుతుంది నాన్న, ఎండ్ కార్బన్ కి యాడ్ అవుతుందా మధ్య కార్బన్ కా? ఎండ్ కార్బన్. బోరాన్ ఎక్కడ ఎండ్ కార్బన్, బోరాన్ అటాక్ అయిన దగ్గర OH వస్తుంది. కనుక ఇప్పుడు చెప్పండి ఇగో ఈ ఎండ్ కార్బన్ కి ఎవరు అటాక్ అయ్యారు OH వచ్చింది, ఇక్కడ ఉన్న దానికి ఎవరు H వచ్చింది. సో ఇక్కడ ఈ OH ఎవరు నాన్న యాక్చువల్ గా హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్ కదా. OH ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది మీకు ఇప్పుడు హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్. హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్. ఇగో దాన్ని మళ్ళీ రాస్తున్నా చూడ్రి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ B2H6/THF, ఇక్కడ D2 ఇయర్ H2O2, ఇక్కడ O18. ఆక్సిజన్ ఎంత మాస్ నెంబర్ 16 జనరల్ గా. 18 అంటే ఎవరు ఆక్సిజన్ యొక్క ఐసోటోప్ నాన్న, మెకానిజం తెలుసుకోవడం కోసం. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ B2D6/THF హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్ బై OH. ఇప్పుడు చెప్పండి నా ఆన్సర్ ఏమైందో. ఇక్కడ ఏమైంది CH3 CH, ఇక్కడ ఎవరు CH2. ఈ హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్ OH ఎక్కడ అటాక్ చేయాలి ఎండ్ కార్బన్ కదా, ఓకేనా ఎండ్ కార్బన్. దట్స్ వై ఇక్కడ OH ఇది O18, ఇక్కడ ఎవరు అటాక్ అయ్యారు H. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏం చేద్దాం, కింద కూడా సేమే సార్. సేమ్ ఎట్లయితే నాన్న ఇది నార్మల్ OH, ఇగో ఈ OH ఇక్కడ, కానీ ఇక్కడ ఏముంది B2D6 ఉందిగా, ఇక్కడ ఇందులో H వచ్చింది, ఇక్కడ ఈ D వస్తుంది H బదులుగా, కనుక ఇక్కడ వచ్చేది ఎవరు D. హైడ్రోజన్ B2H6 లకి వెళ్ళి వస్తుందని OH హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్ వస్తుందని చెప్పడానికి మెకానిజం. అర్థమైంది కదా, క్లారిటీ వచ్చిందా? ఇప్పుడు హైడ్రోబోరేషన్ అంటే ఏం రాయాలి మీరు, రియాక్షన్ మెకానిజం మార్కొని, బట్ చివరికి ఏమొస్తుంది మీకు యాంటీ మార్కోని. ప్రోడక్ట్ ఈజ్ యాంటీ మార్కోని నాన్న, రియాక్షన్ మార్కోని బట్ ప్రోడక్ట్ ఈజ్ యాంటీ మార్కోని. ఇలా మనము ఆల్కిన్ లెసన్ కి ఎడిషన్ ఆఫ్ వాటర్ ఏంది యాసిడ్ బిడియం తీసుకున్నాం, ఆక్సిమెర్క్యురేషన్, డిమెర్క్యురేషన్, హైడ్రోబోరేషన్ తీసుకున్నాం నాన్న. ఓకే, దట్ ఈస్ అబౌట్ ఎడిషన్ ఆఫ్ వాటర్. నెక్స్ట్ హాలోజినేషన్ రియాక్షన్. హాలోజినేషన్ అంటే ఎడిషన్ ఆఫ్ X2. ఇక్కడ X2 అంటే ఎవరు క్లోరిన్ ఆర్ బ్రోమిన్, ఏదైనా యాడ్ చేయవచ్చు. నౌ రియాక్షన్ హియర్ డబుల్ బాండ్ is there, X2
X2 by CCl4 నాన్న ఏమైంది here electrophile is X plus న్యూక్లియోఫైల్ కూడా X minus సేమ్ మార్కోనిక్ ఆఫ్ రోల్ బాండ్ క్లీవ్ అయితే X ప్లస్ వచ్చి 1 కార్బన్ కి యాడ్ అయింది X మైనస్ వచ్చి ఇంకో దగ్గర యాడ్ అవుతుంది CH2Cl. ఇయర్ X యాడ్ అవుతుంది ఇయర్ X రెండు వేరు దగ్గర యాడ్ అయితే దీన్ని ఏమన్నాం విసినల్ డైహాలైడ్ అన్నాం ఒకే కార్బన్ పైన ఉంటే ఏమన్నాం జెమినల్ డైహాలైడ్ పక్క కార్బన్ మీద విసినల్ రెండు ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో వచ్చినాయి నాన్న ఓకేనా సో మెకానిజం మరి ట్రాన్స్ రావడానికి కారణం ఏంటి ఇయర్ డబుల్ బాండ్ ఇయర్ CH2 ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ బ్రోమిన్ బై CCl4 చెప్పండి ఇయర్ బాండ్ క్లీవేజ్ Br సింగిల్ బాండ్ CH. Br క్లీవ్ అవుతుంది నౌ Br ప్లస్ అటాక్స్ ఇయర్ CH2 ఇక్కడ CH2 Br. Br ఇది ప్లస్ ఇంటర్మీడియట్ కానీ ఇంటర్మీడియట్ రీఅరేంజ్మెంట్ లేదు ఎందుకు లేదు అంటే ఈచ్ బ్రోమిన్ హ్యావింగ్ 3 లోన్ పేర్ అంటే ఇది నైబరింగ్ గ్రూప్ నానా ఈ నైబరింగ్ గ్రూప్ ఈ లోన్ పేర్ డొనేట్ అయితే ఏమైంది ఇనిషియల్ గా 6 ఎలక్ట్రాన్స్ నైబరింగ్ గ్రూప్ డొనేట్ అవ్వడం వల్ల దట్ బికమ్ ఆక్టేట్ మరి ఇలా నైబరింగ్ గ్రూప్ పార్టిసిపేట్ అయితే దాన్ని ఏమని చెప్పిన యాంచియోమెరిక్ ఎఫెక్ట్ అన్నాం ఇప్పుడు కార్బన్ చుట్టూ 4 బాండ్స్ ఉన్నాయి 8 ఎలక్ట్రాన్ స్టేబుల్ స్టేబుల్ సార్. హైలీ స్టేబుల్ యాంచియోమెరిక్ ఇలా నైబరింగ్ గ్రూప్ అయితే మనం యాంచియోమెరిక్ ఎఫెక్ట్ ఇక్కడ ఫామ్ అయింది ఎవరు సైక్లిక్ బ్రోమోనియం అయాన్ హాలోనియం అయాన్ సో దిస్ హాలోనియం అయాన్ ఇంటర్మీడియట్ avoid the rearrangement no rearrangement nana rearrangement is not there cyclic halonium ion remember here after that what is there Br minus is there Br minus approaches opposite side same side రావడం కష్టం opposite that's why our addition ఏమనాల cis addition ఆ trans addition ఆ addition ట్రాన్స్లేషన్ రెండు ఆపోజిట్ యాడ్ అవుతున్నాయి కనుక దీని పేరేమనం ట్రాన్స్లేషన్ నాన్న జాగ్రత్త ఇందులో ఒక స్పెషాలిటీ ఉంది మీకు చెప్తా ఓకే ట్రాన్స్లేషన్ క్లారిటీ వచ్చిందా ఇక్కడ బ్రోమిన్ ఎడిషన్ ని క్వాలిటేటివ్ టెస్ట్ బ్రోమిన్ కలర్ ఏ కలర్ బ్రౌన్ కలర్ కానీ యాడ్ అయిన తర్వాత కలర్లెస్ అవుతుంది కలర్లెస్ అయింది అంటే అక్కడ బ్రోమిన్ యాడ్ అయినట్టు ఎక్కడ బ్రోమిన్ యాడ్ అయితే అక్కడ డబుల్ బాండ్ గానీ ట్రిపుల్ బాండ్ గానీ ఉంది అని అర్థం టెస్ట్ ఫర్ అన్సాచురేషన్ ఆలికిన్ ని ఆల్కైన్ ఐడెంటిఫై చేయడానికి బ్రోమిన్ యాడ్ చేస్తే మీకు రియాక్షన్ వస్తుంది నాన్న సో దిస్ ఈస్ ద రియాక్షన్ ఇప్పుడు ఏ ఎడిషన్ బ్రోమిన్ ఎడిషన్ సిస్సా ట్రాన్సా ట్రాన్స్ అక్కడ చెప్పాను కదా బ్రోమిన్ ఇక్కడ రాష్ట్రం కదా ఎడిషన్ ట్రాన్స్ ఎడిషన్ క్లియర్ గా ఉంది ట్రాన్స్ ఎడిషన్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి మరి ట్రాన్స్ ఎడిషన్ వల్ల ఏమైందో చూడ్రి ఇక్కడ మీకు ఇచ్చిన ఆలికిన్ స్పెషాలిటీ ఒక స్టీరియో కెమిస్ట్రీ అనేది చాలా జాగ్రత్త ఉంటుంది చూద్దాం మనం ఇయర్ డబుల్ బాండ్ ఇయర్ ఆలికిన్ Br2 by CCl4 ఇస్తే ఎలా రాయాలి నేను ఎక్కడ డబుల్ బాండ్ ఉంది అక్కడే రాయి కానీ ఎట్లా రాస్తావు అవుట్ సైడ్ ఒక ఎక్స్ ఇన్సైడ్ ఒక ఎక్స్ ఒకటేమో థిక్ లైన్ ఇంకోటేమో డాటెడ్ లైన్ సార్ ట్రాన్స్ అంతే కదా ఎస్ ట్రాన్స్ ఎడిషన్ here also tell me answer same one is a dotted line Br bromine one is a thick line Br అంటే ఇక్కడ ఇండికేషన్ ఎవరు ట్రాన్స్ ఎడిషన్ నానా ట్రాన్స్ ఎడిషన్ అయితే ఇక్కడ స్టీరియో కెమిస్ట్రీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సిస్ ప్లస్ సిస్